नमस्कार बंधु माने स्वागत करुछि आपण मानकु चैनल कथामृत को आम ओडिया मानक हृदय रे विराजित समस्तक मुहरे जय जगन्नाथक नाम प्रतिदिन गुंजी उठे कहीं ना से सर्वदा आम समस्तक मन आउ हृदय भितर थांती सेही नीलाद्रि बिहारी कंदर्प मनोहरंकर गोटे लीला आज आम शुणिबा पूर्व समस्त को अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय शुणु ताहले जानिपारे आम जगन्नाथक महिमा संस्कार संस्कृति एवं परंपरा आम मानक जीवन में केते महत्वपूर्ण भल लगिले सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहा द्वारा आमर प्रत्येक वीडियो आपणक पाखरे प्रथमे पहुँची जीव। आसंतु सुनिबा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जहा सरी सरी जाउछि ता ही संसार। ए संसार जंजालमय समस्या बहुल जंजाल और समस्या रे छंदी होई जाए जीव संतुलित हुए मनुष्य अनायासरे सही संतुलन रक्षा पाइबा पाई निजर बुद्धि और शक्ति प्रयोग करे किंतु पारे नहीं बरम निजर थिबा शांति आनंद हजि जाई थाए। सही आनंद और शांति को पाइबा निमंते मनुष्य करे चेष्टा अन्वेषण करे केउठी अछि शांति और आनंद किपरि हेब समस्यार समाधान चिंता करिछि केते खोजिछि बहुत गवेषणा करिछि अनेक शेषकु बहु विचार करी निष्पत्ति नेछि जे एसबु भगवान को काम अमित शक्ति संपन्न भगवान ही ए सृष्टिर स्रष्टा से ही संसार को नियंत्रण करती तांकरी माया द्वारा समस्तଙ୍କ ठारे पूरी रहिथिबा जोगु से पुरुष जीवात्मा प्रकृति पुरुष सबु ओतप्रोत भावे जड़ित केही कहार बिना मूल्यहीन सबु निरर्थक सेही पुरुषोत्तम नटु भावे ए जगत को नित्य कराउछंती से ही सबुर मूलकर्ता एसबु जानिबा परे मनुष्य पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने को लगिला किपरि भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हेबे ताहा हेला मनुष्यर लक्ष्य भगवान को निजर करिबा पई अन्वेषण कला केते पथ सेही मार्ग मानक मध्यरे थिला मुख्यतः तीन गोटी श्रेष्ठ ताहा थिला कर्म ज्ञान और भक्ति एही तीन भाव को नहीं अनेक नीति नियम प्रणयन कला सही नीति नियम को अवलंबन करी भगवान का निकटतर हेबाकू उद्यम कला कर्म ज्ञान और भक्ति तीनिटी मार्ग काहाकू केउ मार्ग भल लगिला भल लागुथिबा मार्ग रे से सही भाव रे निज जीवन को सही परि गढ़ी तोलिला आउ सही मार्ग रे परिचालित होला साधना कला भगवत प्राप्ति निमंते साधना रे निष्ठा आवश्यक जे निष्ठापर भावे साधना कला बा उद्यम कला से अवश्य प्राप्त होई पारिछि पुरुषोत्तम भगवान को से पाई पारिछि परम शांति और आनंद कर्म ज्ञान और भक्ति मध्यरु किए सान नुहे कि बड़ नुहे सबु समान सबु निर्भर करे निजर निष्ठा उपरे साधना रे निष्ठा रहिले अवश्य सफलता प्राप्ति हुए एथिरे द्विमत नाही केही केही कर्मयोग को श्रेष्ठ बोली प्रतिपादन करिथांती कारण ज्ञान और भक्ति जोगरे साधना कले मध्य से कर्म करने को अनिवार्य कर्म न करी केही रही परिबे नहीं कर्म माध्यम रे ही ज्ञान और भक्ति प्रदर्शन करिबा संभव गीतारे अछि न हि कश्चित क्षणम पिजातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्व प्रकृति जर्गुण अर्थात केही केतेबेले हेले क्षण मात्र कर्म न करी रही परिबे नहीं कारण स्वभाव गुण रे समस्ते कर्म करने को बाध्य कर्म न करी केही केबे कौनसी मार्ग रे सफलता लाभ करि न पारे सतरे कर्मयोगटी समस्त को वायु परि आवश्यक कर्म ही श्रेय फल प्रदान करिथाए तेणु कर्म को भगवान बोली अभिहित करिथांती कर्म ही भगवान जे शौच निर्मल निस्वार्थ भावे शुद्ध कर्म करे से भगवत प्राप्ति हुए परम शांति और आनंद गोलोक धाम रे अवस्थान करे तेणु गीतारे अछि तस्मात् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर
ଅଶକ୍ତ ହ୍ୟାଚରଣ କର୍ମ ପରମାତ୍ମୋତ ପୁରୁଷଃ। ଅତଏବ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର। କାରଣ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରେ ତାହାର ପରମଗତି ଲାଭ ହୁଏ। ଏମିତି ଏକ କର୍ମଯୋଗୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଥିଲେ। ଜାତିରେ ସେ କୁମ୍ଭାର, ନା ତାର ନୀଳି। ନୀଳି କୁମ୍ଭାରୁଣୀର ଘର ପୁରୀର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା। ଲୋକନାଥଙ୍କ ପଦା ଉତ୍ତର ପଟେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ମାଟିରୁ ତିଆରି କରେ କୁଡ଼ୁଆ। ନୀଳି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଲା। ବୟସ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ଓ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ନିମନ୍ତେ। ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା। ଅଧିକନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଅମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରମ୍ପରା ଓ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ନୀଳି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲା। ଜଞ୍ଜାଳମୟ ସଂସାରରେ କୁପଥକୁ ଘେନିଯାଏ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାହେଁ ତାର ମନ ମୁତାବକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତେଣୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ସଂସାର ମାୟାରେ। ସେଥିରୁ ତ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପାଏ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଶାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ। ପ୍ରାଣ କୈବଲ୍ୟ ହୁଏ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ ତା ପକ୍ଷେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ କପଟ ଫାଶରୁ, ଅଶାନ୍ତ ଦୁଃଖ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି କେବଳ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମହୌଷଧି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରୟ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ସର୍ବୋପରି ନୀଳି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ। ଗୁରୁ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଆଦେଶ। ଶିଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି, ରୁଚି ଓ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଗୁରୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଦୀକ୍ଷା। କେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ପାଇବ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତ ତଥା ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ। ନୀଳି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଅଶିକ୍ଷିତା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାଟି ଆଉ କୁଡ଼ୁଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହିଁ ତାର ବିଦ୍ୟା। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୀଳି କୁମ୍ଭାରୁଣୀକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ର ଓ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ହୁଅ। କର୍ମ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରୀତି ହୁଅନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମରେ। ତାହୁ ନୀଳି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କେଉଁ କର୍ମ କରି ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ହେବି? ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କରି ମଧୁର ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର। ଅତଏବ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ସୁଲଭ୍ୟ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଏଠି 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଲାଗେ। ରାଜାଧିରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା, ଭୋଗ, ସେବା ନିମନ୍ତେ 3600 ସେବା ନିଯୋଗ ନିୟୋଜିତ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଯୋଗୀ। ସେହି କର୍ମକୁ ହିଁ ସେବା କୁହାଯାଏ। ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଚିତ୍ତରେ କର୍ମ କଲେ ସେହି କର୍ମରେ ପାଇବ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ଅତଏବ ତୁମେ ସେହି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ। ସେହି ସେବାରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେବା ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଖିଲାପ କଲେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ସେବା କରି ନିଜକୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କୁଡ଼ୁଆ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି କୁଡ଼ୁଆ ଯୋଗାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କର। ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଭ କରିବ। ଯଦି ତୁମ କର୍ମରେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁଛ, ତେବେ ବୁଝିବ ଯେ ତୁମେ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରିଛ। ସେ କୁଡ଼ୁଆ ହିଁ ତୁମର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛି ନୀଳି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନଠାରୁ ନିଷ୍ଠା ଭାବେ କୁଡ଼ୁଆ ଗଢ଼ି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଅଛି।
ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏକ କର୍ମ ନିର୍ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ସେ କେତେବେଳେ ଯିବ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କେତେବେଳେ କରିବ ସେହି ମାଟିକୁ ପାଗ ମାଟିକୁ ଚକ୍ରରେ ରଖି ଗଢ଼ିବ କେତେବେଳେ କୁଡ଼ୁଆ। କଞ୍ଚା କୁଡ଼ୁଆକୁ ଶୁଖାଇବ କେଉଁ ସମୟରେ, ଶୁଖିଲା କୁଡ଼ୁଆକୁ ପୋଡ଼ିବ କେବେ, ପୁଣି ତାକୁ ସଜାଇ ମଥାରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ନେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଏସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ସେ ପାଇପାରୁନଥିଲା ଅବସର। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ କେବେ ବିରକ୍ତି କି ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ନବଗଠିତ କୁଡ଼ୁଆ ହିଁ ତାର ପ୍ରାଣର ଜଗନ୍ନାଥ। ସଯତ୍ନେ ସେବା କରୁଥିଲା କୁଡ଼ୁଆକୁ। ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀ କେବେ ରୋଷେଇ କରେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଅଭଡ଼ା ହିଁ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ। ଦିନକର କଥା, ନୀଳକୁମ୍ଭାରୁଣୀର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ କୁଣିଆ। କୁଣିଆମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନୀଳି ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ କୁଡ଼ୁଆ ଧରି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଥିବ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଅଧିକନ୍ତୁ ତାରି ସାଥିରେ ଗଲେ ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବ। ମନର କଥା ମନରେ ରଖି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନେ ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅନେକ ଅଲୌକିକ ମହିମା। ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ କି ଦେଖିବାକୁ ମୋର ସମୟ କାହିଁ? ମୋ କାମ ମୋତେ ଅଠର। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ରୂପ କଥା ପଚାରିଲ, ତାହା ନ ପଚାରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୋର ସମୟ କାହିଁ? ଯଦି ମୁଁ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୋର ସମୟତକ ହଜାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ କୁଡ଼ୁଆ ତିଆରି କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ବିନା କୁଡ଼ୁଆରେ କ'ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? କେବେ ତ ନୁହେଁ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତି? ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା କଥା। ମୁଁ କ'ଣ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଥାନ୍ତି? ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗିଲା ରଖିଥାନ୍ତି? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଯଦି ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଆସ, ବାଟ ଦେଖାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାହା କହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀର କଥା ଶୁଣି ଅତିଥିମାନେ ହସିଲେ। କହିଲେ, ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଲୋକେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଅଥଚ ସବୁଦିନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଫେରିଆସୁଛି। ଏ କେମିତିକା କଥା? ଏସବୁ ଅନର୍ଥର କଥା, ପାପ ହେବ। କୁଣିଆମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀ କହିଲା, ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନା। ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରେ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ନିଷ୍ଠା ଭାବେ କର୍ମ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ନିଜେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ସେବାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଅବହେଳା କରିବି? ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ କରୁଛି। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ଭକ୍ତର ଭାବ ଅଭାବର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀର ମନର କଥା ଜାଣିଲେ। ତାର ଦୃଢ଼ତା ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଉପାସନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତୃପ୍ତ। ତେଣୁ
ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚାହିଁଲେ ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସେହି ସମୟକୁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ନରସିଂହଦେବ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଥିଲା କବିକାନ୍ତ ନରସିଂହଦେବ। ସେ 1328ରୁ 1352 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ଥିଲେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେବକ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତର କାମନା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଗଭୀର ରାତ୍ର। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ। ନିଜେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହୁଛନ୍ତି, ରାଉତ ତୁ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମଯୋଗିନୀ ଅଛି। ସେ ଲୋକନାଥ ପଦାର ଉତ୍ତର ପଟେ ରହିଛି। ନାମ ତାହାର ନୀଳି। ମୋର ଭୋଗ ପାଇଁ ସେ କୁଡ଼ୁଆ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାରେ ମୁଁ ତୃପ୍ତ। ତେଣୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ। କର୍ମ ଭିତରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ମୋତେ ସେ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ସେ ଯେପରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି। ତୁ କେବଳ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। 18 ନଳା ପୂର୍ବକୁ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପଶ୍ଚିମରେ। ଏହି ରାତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। ସେ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ପୋଡ଼ି ସଂସ୍କାର କରିବେ, ସେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ତାର ନିବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଘରୁ କୁଡ଼ୁଆ ଧରି ଆସୁଥିବ, ତାର ଆଖିରେ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ନିଜେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ଥାଇ ତାକୁ ଦେଖିବି। ଆମେ ପରସ୍ପର ଦେଖାଦେଖି ହୋଇ ପରମ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବୁ। ରାଜାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୁପ୍ତଚର ଆସି ସମ୍ବାଦ ଦେଲା ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗୁପ୍ତଚରର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଜେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତା ପରଦିନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ରାଜା ନରସିଂହଦେବ। ଘରକୁ ଲାଗି ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଜାଗା, ଯେଉଁଠାରେ କି ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀକୁ ସେହି ନୂଆ ଜାଗା ଓ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ କିଛି ଜାୟଗିରି। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କେବଳ ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀ ନିମନ୍ତେ ଜାଣିଶୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଶରଧାବାଲିରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। କାରଣ ଭକ୍ତ ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବ କୁଡ଼ୁଆ ଭୋଜକୁ ଧରି। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀକୁ। ଆଉ କର୍ମଯୋଗୀ ନୀଳିକୁମ୍ଭାରୁଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ। କି ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଘଟିବ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧୁର ମିଳନ। ଚାରିଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ଘଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସ୍ନିଗ୍ଧଭରା ଅମୃତ ପରିବେଶ। ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯିବ ସବୁରି ମନରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।